परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी, आओ सब तो पहला शहीद पिता दे पुत्र शहीद पुत्रां दे पिता सरबंस दानी साहिबे कमाल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां वालों बख्शिश कीती हुई फतेह बुलाइए। कोई भी रसना वांझी नारे सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जियां ने अपार रहमत कीती है, अपार बख्शिश कीती है, जो कि सानू एक कलयुग के भयानक समय अंदर सतगुरु जियां ने सतसंग का वडभागा समा बख्शिश किया है। अज सतगुरु जी की रहमत सदका सतगुरु जियां की किरपा सदका संग्राम का पावन पवित्र दिहाड़ा है। अज कत्तक के महीने की आरंभता हो रही है। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी 12 माह माज राग अंदर जो सतगुरु जियां की बाणी है, उस अंदर कत्तक के महीने द्वारा सानू की उपदेश बख्श रहे हैं, साडे ते की रहमत कर रहे हैं। आओ आपां सरवण करिए अते बाणी नूं अपने हिरदियां दे अंदर वसाइए। कत्तक कर्म कमावणे दोष ना काहूं जोग। अज कत्तक दे महीने द्वारा सतगुरु जी धन गुरु अर्जन देव महाराज साडे ते रहमत करदे होए सानू समझा रहे ने, मेरे मना कत्तक दे महीने विच तू जेहो जे भी काम करेगा ओहो जिहा तैनू फल मिलेगा। कत्तक कर्म कमावने दोष ना काहूं दोग। ऐ मेरे मना जेहो जे काम करेगा ओहो जिहा तैनू फल मिलेगा। जे तू माड़े काम करेगा माड़े कम्मां दा माड़ा नतीजा है, फिर तू किसे नू दूजे नू दोष ना देई। जिंदगी विच दुख आ गया ये ना कहीं बे दूजे ने मेरे उत्ते कारा कर दिता तां मेरी जिंदगी विच दुख आया है। नहीं, सतगुरु जी कहंदे तू जेहो जे काम करदा ओहो जे कम्मां दे मुताबिक तैनू सजा मिल रही है। दंदा दोष ना दिओ किसै दोष कर्मा अपनिया। ये साडे अपने कर्मां दा ही दोष है जो अज असीं भोग रहे हैं। दद्दा दोष ना दिओ किसै दोष कर्मा अपनिया। जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजै अवर जना। दूजे नू क्यों दोष दे रहा बे दूजे दी खातर मैं दुखियां? नहीं नहीं, तू अपने कर्मा करके ही दुखियां। जो तू कर रहा उही कुछ तैनू मिलदा। जिवें मैं बड़ी बार अर्ज करदा हुन्ना भी जज किसे नू सजा नहीं दिंदा। इंसान जेहो जे काम करदा जदों जज उहदी फाइल देखदा ਉਹ फाइल ਦੇ आधार ते जज इंसान दे केस दे आधार ते ही ਉਹਨੂੰ सजा दिंदा है। कर्म इंसान ने कीता हुंदा, मुजलम ने कीता हुंदा, ਉਹਦੇ आधार ते जज ਉਹਨੂੰ सजा दे दिंदा। इसे तरह परमात्मा वाहिगुरु जी भी सानू फल दिंदा। जे असीं माड़े काम करांगे माड़े कम्मां दा माड़ा फल है, ते जे चंगे काम करांगे चंगे कम्मां दा चंगा फल है। कत्तक कर्म कमावने दोष ना काहूं जोग। कत्तक दे महीने द्वारा सतगुरु जी कह रहे ने जेहो जे कर्म कमाएगा ओहो जिहा फल मिलेगा। फिर किसे दूजे नू दोष ना देई, किसे दूजे दे सिर ना मड़ी भी एदी खातर मैं अज दुखी हां। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। महाराज कहंदे सब तो वड्डा दोष, सब तो वड्डा जिहड़ा तू गुनाह कीता ਉਹ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੂੰ परमात्मा वाहिगुरु जी नू भुला दिता। तू अपनी जिंदगी अंदरों वाहिगुरु जी नू भुला दिता, जिहड़े परमात्मा ने तैनू इन्ना सुंदर शरीर दिता,
ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਨ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਭਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਐਨੇ ਕੀਮਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬੰਦਾ 24,000 ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੋਰੇ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੁਰਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਵਾਸ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਨੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਮਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਐਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਰੋਗ ਆ ਗਏ, ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ, ਤਾਂ ਤਨ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਰੋਗ। ਜਦੋਂ ਖਸਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਰੋਗ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਵੇ ਮੁਖ ਹੋਏ RAM ਤੇ ਲੱਗਨ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਕਰਕੇ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। 84 ਦਾ ਗੇੜ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਗੇੜ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਐ 7.5 ਅਰਬ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਐ 84 ਦਾ ਗੇੜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 84 ਦਾ ਖੇਡ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ RAM ਤੇ ਲੱਗਨ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਵਿਛੋੜੇ ਲੰਬੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਐ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਕੋੜੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਿਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਰਸ ਮਾਣ ਰਿਆਂ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਿੱਦਣ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਭੋਗ ਤੂੰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ। ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੂੰ ਇਹ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਿੱਦਣ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਏ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ, ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵੈ ਰੋਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵੈ ਰੋਜ, ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਰੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, RAM ਸਿਮਰ RAM ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਏਗਾ ਮਨ, ਪਾਪੀ ਜੀਰਾ ਲੋਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਆਜ ਕਾਲ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਫਿਰ ਆਖਰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਏ ਲੈ, ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ, ਅਵਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਹਿਓ ਮੰਨ ਲੈ ਮੇਰੋ। ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
हर रोज तेरी जिंदगी लंघ रही है, हर रोज तेरी जिंदगी का समा घट रहा है। जदों घटदियां एक समा आ जाएगा जदों तैनू ये संसार छड्ड के जाना पेगा। विच ना कोई कर सके फिर उत्थे कोई कुछ नहीं कर सकेगा। किस थै रोवे रोज किहदे अगे रोएगा। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵਈ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ, ਇਹ ਤਾਂ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਲੇਖ? ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਆ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਉਤਰੈ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਿਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਰੈ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਪਏ ਐ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਿਸ਼ਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ ਇਹੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਬੜੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਐ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਐਦਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲ ਪਏ ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲਹੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ, ਬੰਦੀ ਮੋਚ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਐ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਾਲੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨਸੈ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੇ, ਬਿਨ ਸੇ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਫਿਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਗੁਰਮਖੋ,
ਇਹ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵਸ ਜਾਏ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੁਖੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੁਖ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਆਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆਣ, ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।